ಮುಂದಿನ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶರ್ಯು ಪೋಟ್ನಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Good evening everyone present here. I welcome you all for the last part of the 2 days knowledgeable event, Step 2024, Ekatma Manava Darshana. Ladies and gentlemen, today we are blessed to have 3 challenging minds with us. We have with us Dr. C.M. Tyagaraja. He is the Vice Chancellor of Rani Chennamma University. We also have Professor Vidya Shankar. He is the Vice Chancellor of VTU. And we also have Shri Raghunandanji. He is the Sahasanyojakarup Pradnya Pravaha. Now I request Dr. Alka Kale, convener of Prabuddha Bharata, to escort the dignitaries to dais. To invoke the deity, let's have invocation by Deepa Padaki and Chaitra Hegade. पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। मानागम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझदारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान नहीं है, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, हम चरित्र निर्माण न भूले।
Thank you, Deepa and Chaitra, for your melodious song. Now I request Dr. Alka Kale Madam to render welcome speech and introduce the guests on the dais. Namaskar. Dignitaries on the dais, ladies and gentlemen. I extend a warm welcome to you all for this valedictory program. I thank the entire team of STEP 2024, the members of Prabuddha Bharat, the organizing partners RCU and VTU, for organizing such a meaningful and impactful conclave for 2 days. This conclave was organized with the objective of making our citizens understand their social responsibilities to build a great Bharat. Today we have 3 luminaries on the dais with us, and I take this pleasure to introduce them. It is indeed an honor for me to introduce Dr. Vidya Shankar, Honorable Vice Chancellor of Vishveshwaraya Technology University, Belgavi, a leading university in Asia and the only technical university in the state of Karnataka, where he has been in this leadership position since September 2022. Sir has started his teaching career in 1991 as lecturer in Bangalore Institute of Technology, Bangalore, and has served the college in various capacities as senior grade lecturer, assistant professor, professor, dean, and PG coordinator. Sir has a total experience of 28 years and a research experience of 15 years. He has 2 international patents and 1 published on his name. He also has 10 Indian patents and has applied for 3 more which have been sanctioned. Sir, I welcome you for this particular function. You have been a well-acclaimed academician, teacher, and a researcher, and has effectively been leading VTU. A warm welcome to you on behalf of Prabuddha Bharat. It is also my pleasure to welcome the Honorable Vice Chancellor, Professor C.M. Tyagaraja of Rani Channamma University, Belgavi. I'm indeed honored to state that, that Pandit Deen Dayal Upadhyay Study Chair of Rani Channamma University has been a co-host for STEP 2024. And we thank you all for your huge support to all of us. We had the privilege to have Professor Tyagaraja as a guest of honor for our inaugural ceremony yesterday morning, and we also had a great pleasure of listening to his valuable words. Sir, it's indeed a pleasure to welcome you once again for the valedictory function. It's my proud privilege to introduce Sri Raghunandan Ji, who is a philosopher, a leader, and a great human being. He's basically from Hassan, but has been well known not only in Karnataka, but the entire country. A chartered accountant by qualification, he has been a Sangh Pracharak for the last 35 years. Presently, he is Akhil Bharatiya Sahasayojak of Pradnya Pravaha. Prabuddha Bharat is a part of Pradnya Pravaha. He has been guiding and training all our Prabuddha Bharat team in identifying well-known speakers as resource persons, organizing this meaningful deliberations and conclaves, and personally supervising the implementation of the same. He has been standing with us for the last several days to see that we all perform perfectly up to his expectation. It is indeed a great honor and privilege for me to introduce Sri Raghunandan Ji. Thank you so much. Thank you, Madam. Honoring guests is an important part of our Indian culture. I request Dr. Anand Hosur sir to offer memento to Professor C.M. Tyagaraja, Vice Chancellor of RCU. Thank you, sir. Now I request Mahesh Inamdar sir to offer memento to Professor Vidya Shankar, Vice Chancellor VTU.
Thank you, sir. It's my pleasure to request Dr. Manjanna to offer memento to Sri Raghunandanji. He's the Sahe Sanyojakuru, Pradnya Pravaha. Last but not least, to our beloved Alka Kale Madam by Sri Vinayak Singh Rajput. Thank you, madam, for your support and encouragement always. May I request now Dr. C.M. Tyagaraj sir to address the gathering. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಸಮೀಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗಿ ಈ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಫೆವಿಕಾಲ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಏನಾದರೂ ಎಲ್ಲ ಚೇರ್ಗಳಿಗೆ ಆಗಲೇ ಹಾಕಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಮ್ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೂಜ್ಯರು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇಶ ಸೇವೆನೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರದಿಂದ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಘುನಂದನ್ಜಿರವರೇ, ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಿನಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ, ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಕಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಕಾ ಕಾಳೆಯವರೇ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಮಹನೀಯರೇ, ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತ ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೂ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಹುಶಃ ಈ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜನಗಳಿಗೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟು ಜನವರಿ ಆದರೆ, ನಾವು ಈ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ 365 ದಿನಗಳನ್ನು ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲ. ಈ 77 ವರ್ಷಗಳ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅಜಿತ್ ಹನುಮಕ್ನವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು, ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಬರೀ ನೀವು ಪ್ರಮಾಣಾತ್ಮಕತೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಗುಣಾತ್ಮಕತೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಡಿಗ್ರಿಗಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಈಗ ಡಿಗ್ರಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸುಸೈಡ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಎಂಥ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ದೇಶ ಪ್ರಮಾಣಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ ಗುಣಾತ್ಮಕತೆ ಸಾಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಗೆ ಸಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಧನ್ವಂತರಿ ಮಂತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಧನ್ ಅಂದರೆ ಧನ, ಇನ್ನರ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂತ. ಧನ್ ಅಂದರೆ ವೆಲ್ತ್, ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂತರಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನರ್. ಒಂದು ದೇಶದ ಅಂತರ್ ಸಂಪತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಪತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರುಗಳು ಕೂಡ ಇದು ನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ನಾನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಕೂಡ ಝೀರೋ ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧರ್ಮ ಆದಾಗ ಗುಣಾತ್ಮಕತೆ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಬರೀ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದುಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಭಾಳ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಇತಿಹಾಸ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ, ಪರಂಪರೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳಿದ್ದ ದೇಶ, ಶ್ರೇಷ್ಠರು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ದೇಶ ನಮ್ಮದಾಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವುದುಂಟು ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಇಂಥ ಒಂದು ದೇಶದ ದರ್ಶನದ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರಬೇಕು, ಹೆಮ್ಮೆ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಮಾಡೆಲ್ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಅದೇ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ,
ನಾವೇನೂ ಕಲಿತೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಂದ ಹೇಳಿದೇ ಸತ್ಯ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದೇ ಮಾತುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕನೇ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ನೋವಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ನಲ್ಲಿರಲ್ಲ. 97% ಜನ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ನಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ನಾನಾಯಿತು, ನನ್ನ ಮನೆ ಆಯಿತು, ನನ್ನ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. 3% ಜನ ಮಾತ್ರ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಪಯೋನಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಟಾರ್ಚ್ ಬೇರರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೊಸ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೊಸ ನಾಗರಿಕತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೇಕಾದರೆ ಹಳೆಯ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತದ ಈ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ದರ್ಶನ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನದ ದರ್ಶನ ಆಗದೆ, ಅನುಭವದ ದರ್ಶನ ಆಗದೆ, ವಿಚಾರಗಳ ದರ್ಶನ ಆಗದೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಾಟ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ವಿಕಾಸದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಅನುಭವದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ವಿಚಾರಗಳ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈ ಪರಿಹಾರ 354 ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, 357 ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ದೊರೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಗಾಧವಾದ ಅನುಭವಗಳ ಸಾರ ಈ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಇಂಥ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅತ್ಯವಶ್ಯ. ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತ, ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಳ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸದಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ನಮಗೆ ಹಾದಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿಚಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸಿನ ತನಕ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೊಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟು ಊಟ ಭಾಳ ಹೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟುತ್ತೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಆ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಜೀವನ, ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಡುಪಾಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ದಾರ್ಶನಿಕರ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದತಕ್ಕಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ದಿನ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಹಸ್ರ ನಮನಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹಲವಾರು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಒಳಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ದೀಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬರಲಿರುವ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾವಿನ ಮರದ ಹಣ್ಣು ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಈ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಿಂದ, ಈ ತತ್ವಗಳಿಂದ, ಈ ಆದರ್ಶಗಳ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ 365 ದಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೇರಿದಾಗ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಭ್ರಮಪಟ್ಟಾಗ, ಆ ವಿಚಾರಗಳ ಅರಿವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಹೋದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು ನಮ್ಮ ದೇಶ, ಹೋದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರಸ್ತೆಯ ಬೆಳಕು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ಒಂದು ನನ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ, ಸಂಘಟಕರಿಗೆ, ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ದೂರದಿಂದ ಬಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಬರುವಾಗ ಸೋಮನಾಥ್ ಅವರು ತುಂಬ ದೂರದಿಂದ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದು ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದು 30 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಆ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ, ವಿಚಾರ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡಿ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯ. ದೇಶವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಕಡೆಗೆ, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಗೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ, ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಪೀಠ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಇರ್ತದೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೇವೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, sir. As sir said, 2 days, wisdom-filled days. It has taught us to be proud of our own country. Thank you very much, sir. I really appreciate sir's multilingual competency. Now I request Professor Vidyashankar, Vice Chancellor VTU, to deliver his address. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಾದಂತಹ CM ತ್ಯಾಗರಾಜರವರೇ, ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತದ ರಘುನಂದನ್ಜಿಯವರೇ, ಅಲ್ಕಾ ಯಜ್ಞಿಯವರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರೇ, ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಮೊದಲಿಗೆ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗಾವಿನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಕಾರಣ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆದೊಯ್ಯಲು ಕಾರಣಭೂತರೇ ಆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್, ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ಸ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆದು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಹಸ ಭಾಳ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಕಳೆದ 2 ದಿವಸದಿಂದ ಎಲ್ಲ ರಂಗದ ಪ್ರಬುದ್ಧರು ಇಸ್ರೋನ ಸೋಮನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಗಳು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳು, ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ಸ್ನ ಕರೆಸಿ, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಕರೆಸಿ, ಈಗ ಅಜಿತ್ ಹನುಮಕ್ಕನವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಜಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ, ಅನೇಕರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇವತ್ತು 2 ಡೇ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅತ್ಯಂತ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ನನಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. 1.5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ನನ್ನಂಥ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ನ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಅವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅವರ ಎಫರ್ಟು ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಆಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೋಸ್ ಹು ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಬೈ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್. ನಮ್ಮ ಉಪಕುಲಪತಿಯಾದಂತಹ CM ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಬಹುಶಃ ನೀವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ರಿ, ಅದರಿಂದ ಏನು ನೀವು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೆ ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸು ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತು ನಿಮಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರು ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ನಾನು ಅಟೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಆ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಗೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 1 ವರ್ಷ 365 ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮಾತನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಶ್ರಮ ಯಾವತ್ತೂ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೇನು ಇವತ್ತು ಈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಟುಗೆದರ್. ಬಹುಶಃ ವಿಜಯ ಹನುಮಕ್ಕನವರು ಇವಾಗ ಹನುಮಕ್ಕನವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಎಜುಕೇಷನಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪತ್ರಿಕಾರಂಗದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶ್ಚನ್ನು, ನೀವು TRPಗೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನಾಗ್ತವೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ತೋರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ರಿಸರ್ಚರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವರ ಉತ್ತರ, ನಿಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಅವರು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನನ್ನೇ ನೀವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಂಪ್ಲಾಯಬಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆರ್ ದೇ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಲ್? ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯಬಲ್ ಆಗುವಂಥ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಮಾಡೋದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ,
ಅವನನ್ನು ಎಂಪ್ಲಾಯಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂದ ಹೊರ ನಡೆಯುವಾಗ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ 365 ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮವೂ ಬೇಡ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋದು. ಈ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡೋಕ್ಕೆ. ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ಅದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಜವಾಗಲೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ನನ್ನು ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಇವತ್ತು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ವೀಕ್ಷಕನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರೆದು ನೀವು ಮಾತನಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನನಗೇನು ಅನಿಸಿದೆ, ನಾನು ಆ ನೇರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ನುಡಿದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you, sir. As sir said, to see these 2 bright days, the entire team of Prabuddha Bharata has struggled day and night, all youngsters and seniors. I really need a huge applaud from all the audience for Prabuddha Bharata. Thank you, audience. Sir, I'll assure you that next time, most of the generated new ideas would be brought into action. Thank you, sir. Now I call upon Sri Raghunandanji to summarize the journey of 2 days. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ನಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ನಾನು ಇದೆರಡನ್ನೂ ಬೇಕಂತಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಭಾರತದ ಜೀವನದ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕು ಅಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ನನ್ನೊಳಗಿನ ವಿಚಾರ, ಸ್ವಾರ್ಥದ್ದು. ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ, ಪರಮಾರ್ಥದ್ದು. ನಮಸ್ತೆ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನೊಳಗಿರುವ, ನಿಮ್ಮೊಳಗಿರುವ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ. ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಗ್ರಹ ಸ್ವರೂಪಿ ರಾಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಧರ್ಮದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ರಾಮನ ಹೆಸರು. ನನ್ನಂತರಾತ್ಮ ನಿನ್ನಂತರಾತ್ಮದಲ್ಲಿಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮಸ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕು. ದರ್ಶನ ಅಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೇಕು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ನಾಶವಾದರೂ ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಅದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ವಾಕ್ಯ ಇದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಕು. ಭಾರತೀಯ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಜೀವನ ದರ್ಶನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ನಿರ್ಜೀವವಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥ ಕುರ್ಚಿಯು, ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇರೋ ನಾನು, ಇದರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ನದಿ ಇರಲಿ, ಈ ಗಾಳಿ ಇರಲಿ, ಈ ಪರ್ವತ ಇರಲಿ, ಇದು ನನಗಾಗಿ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ದರ್ಶನ. ಆದರೆ ಅಬ್ರಾಹಮಿಕ್ ರಿಲಿಜನ್ಗಳು ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂದರೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅಥವಾ ಗಂಡಸಿಗಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರು ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಈ 2 ದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಂತರ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅದೇ ಇದೆ.
ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದನ್ನೇ ನೋಡು. ಇದು ಏಕಾತ್ಮತೆಯ ದರ್ಶನ. ಇದು ದೀನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಘ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏಕಾತ್ಮ ಮಾನವ ದರ್ಶನ ಇದು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ BJP ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಯಾವುದೋ ಹೊಸ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಇವರು ಕೊಟ್ಟರು, ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಅಭಾವದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಏಕಾತ್ಮ ಮಾನವ ದರ್ಶನ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಭಾರತೀಯ ಜೀವನ ದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಜೀವನ ದರ್ಶನ. ಇದನ್ನು ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ, ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಜೀವನ ದರ್ಶನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೇಗಿದೆಯೋ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದು ಈ ಜೀವನ ದರ್ಶನದಂತೆಯೇ ಇದೆ. ಅದರಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದೆ. ನಾವೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ದ್ವಂದ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನನಗಾಗಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿರುವ ಅಮೇರಿಕ, ಯುರೋಪಿನ ಜನ ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ದೇವಿ ತಾಯಿ ಅಂದವ್ರು ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯದವರೊಬ್ಬರು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಮನೆಯಲ್ಲೊಂದು ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡ ನೆಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಹೂ ದಾನಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಎದುರುಗಡೆ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರೋ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ತನ್ನ ಹೂದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ಲು. ಮರುದಿನ ಅವಳಿಗೊಂದು ನೋಟಿಸ್ ಬಂತು, ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿರೋ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ. ಅವರು ಭೋಗದ ವಸ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿ ತಾಯಿ, ನೀರು ತಾಯಿ, ಎಲ್ಲ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಎಂಥ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಗೂ ಇರುವ ಅಂತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ಭಾರತೀಯ ಜೀವನ ದರ್ಶನ ಏನಿದೆ, ಏಕಾತ್ಮ ಮಾನವ ದರ್ಶನ ಏನಿದೆ, ಅದರಂತೆ ನಾನು ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುವುದು? ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ, ವಿದ್ಯಾ ವಿವಾದಾಯ ಧನಂ ಮದಾಯ ಶಕ್ತಿ ಪರೇಶಾಂ ಪರಪೀಡನಾಯ ಖಲಸ್ಯ ಸಾಧೋ ವಿಪರೀತಮೇ ತತ್. ವಿದ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ? ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಒಟ್ಟು ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ವಿವಾದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಧನ, ಯಾವುದೇ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಮದ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಶಕ್ತಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರು ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಖಲಸ್ಯ ಸಾಧೋ ವಿಪರೀತಮೇ ತತ್. ಕೆಟ್ಟವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿಗೂ ಅಂತರ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಶಕ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ, ಧನವನ್ನು ದಾನಕ್ಕೆ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಬುದ್ಧರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆನೂ ಈ ಶಕ್ತಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯೆಯ ಶಕ್ತಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು, ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ, ಸಂಪತ್ತು ಬರುತ್ತೆ, ಸರಸ್ವತಿನೂ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತೇ, ಅದನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಶಕ್ತಿಯೇ. ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಇರುವ ಸಮೂಹವೇ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಸಮೂಹ. ಪ್ರಬುದ್ಧ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ 4 ಶ್ಲೋಕ ಬರುತ್ತೋ,
ಎಮರ್ಸನ್ನೋ ಆ್ಯಂಡರ್ಸನ್ನೋ ಜೆಫರ್ಸನ್ನೋ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳೋ 4 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ. ಅವನಿಗೆ ಇದು ಸರಿ ಇದೆ, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ವದೇಶಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಹಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೋ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲೋ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೋ ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅನ್ನೋರೆಲ್ಲ ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ಏನು ತುಂಡ್ ಆಫ್ ಲಂಡನ್ಗಳ ನೀವು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಗುಲಾಮಿತನದು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ? ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗೋಯ್ತು. ಕನಿಷ್ಠ ನನ್ನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋರೆಲ್ಲ ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಶುರು. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೇನು ದೊಡ್ಡ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸಹಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೂ OTPಗೂ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಯಾಕದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭೂತ ಕೂತಿದೆ? ಬೆಳ್ಳಗಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾಕಿದ್ದಾರೆ? ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಜೀವನ ದರ್ಶನದವರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಜನವರಿ 1 ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದಿನವನ್ನು ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡದಲ್ಲೇ ಹೋದರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ನನಗೆ ಈ ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನೆನಪಾಗತ್ತೆ? ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರ, ಘನವಾದ ಕಾಡು, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ದಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರಬೇಕು, ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು ಅಂಥವ್ರು ಕೂತು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಗುರು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೊಂದು ಕುಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಗುರುಕುಲ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ನೀನು ಯಾರೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಯಾವ UGC ನಿಯಮದಿಂದನೂ ಗುರುಕುಲ ಹಾಳು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವ UGC ನಿಯಮದಿಂದನೂ ಗುರುಕುಲನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗುರುಕುಲವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಗುರು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದೆ ವಿಷಯ. ಇನ್ಯಾರೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು? ನಾನು ಗುರು ಆಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಬುದ್ಧರಾದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೂ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ನಿಯಮ ಈ ನಿಯಮ, ಇದು ಯಾವ ನಿಯಮನೂ ಗುರುಕುಲನ ಉಂಟು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಗುರುಕುಲ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕಾದವ್ರು ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನದ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಸಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಶಾಲೆಯಿಂದ, ಕೇವಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ. ಜ್ಞಾನದ ಗಳಿಕೆಗೆ, ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಅದು ನೌಕರಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದು ನೌಕರಿ ಮಾಡೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವ್ರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಅದಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಂತೂ ಜ್ಞಾನದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡದಂಥ ಜನ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟರವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪದ್ಧತಿ ಸಂಗೀತದ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹನೀಯರು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ PhD ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೋ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಂಗೀತ ಹೆಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ? ಜ್ಞಾನದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋರು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ನಮ್ಮದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ನೌಕರಿ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೂತಿರೋರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಈ ಎರಡೂ ಇದೆ ವಿಷಯ. ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ನನ್ನೊಳಗಿನ ಶುದ್ಧತೆ, ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹೊರಗಿನ ನಡವಳಿಕೆ. ತುಂಬ ಸರಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತುಂಬ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಫರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಓಕಿಸಮ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಬಿಟ್ಟರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರ ಇರೋದಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿನ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾರದೆ ಅವ್ರು ಯಾರೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಂಪ್ನಿಯವರೇ ಮಾಡಲಿ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಪರತಂತ್ರ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಭಾರತದ ವಿಶೇಷತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೋಡುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪದ ಸರಿಯಾದ ಪದ ಅಲ್ಲ, ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದು. ಅಂದರೆ ಕೃತಿ, ಅದು ಮಾಡಬೇಕದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಥರ ವಿಷಯಗಳ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಚರ್ಚೆ ಒಂದು ಬೌದ್ಧಿಕ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಸರಿ. ಆದರೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆನಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶನದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ನದಿ ಇದೆಲ್ಲ ದೇವಿ ಸಮಾನ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದು ಹೋಗ್ತಾ 10 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ದರ್ಶನದಂತೆ ನನ್ನ ಬದುಕಾಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾಡೆಲ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಹೀಗೂ ಒಂದು ಬದುಕಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ನನಗೆ ನೆನಪು, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಅವಳೊಂದು ಸ್ವೀಟ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಳು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ವಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಸಿನ್ಸ್ 5 years ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ನಕ್ಕದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದೆ. ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಸಿನ್ಸ್ 75 years ಅಂತಂದೆ. ಅವಾಗ ಅವಳೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ಲು, ಡೋಂಟ್ ದೇ ಕ್ವಾರಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ದೇ ಕ್ವಾರಲ್ ಈಚ್ ಡೇ ಅಂದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹೌ ಡು ದೇ ಸ್ಟೇ ಟುಗೆದರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಂದೋಳು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮೊಂದು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅವ್ರು ಇರುವುದೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ ಏನೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಾಗಲೂ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರರಂತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಬೇರೆ, ನಡೆಸೋದು ಬೇರೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಡೆಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು 4:15 4:45 ಎದ್ದು ಬಿಡೋದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅಂದ್ರಿ ನೀವು, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದರೂ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಡವಳಿಕೆನೂ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರಬುದ್ಧರು ಯಾರು, ಅವರ ಹಿಂದೆ ಸಮಾಜ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಿರಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ತತ್ವನಿಶ್ಚಯ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದು ಏಕಾತ್ಮ ಮಾನವ ದರ್ಶನ ತತ್ವನಿಶ್ಚಯ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಅದರಂತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮೂರನೇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೇಳುವಾಗ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೂ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಡುಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಇದೆ, ಬಿ ಇದೆ, ಸಿ ಇದೆ, ಪ್ರೋಟೀನು ಏನನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಾ ಕಾಲದ್ದೊಂದೊಂದು ಭಾಷೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬದಲಾಗತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದ ಜನಕ್ಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಹೇಳಬೇಕು. ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನು ಅಪಥ್ಯ ಇರಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಹೇಳೋ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದೇ. 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಡೆ ಓದೋಣ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣರ ಕಥೆ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಶಿವಶರಣರ ಕಥೆಯನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ? ನಿಮಗೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟವಾ? ಅಂದರೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದವ್ರು ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರೋರಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನು? ಇಂಥ ಉದಾತ್ತವಾದ ದರ್ಶನ
ಇದನ್ನು ಓದಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆ ಕೈ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಏಕಾತ್ಮ ಮಾನವತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಮುಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ಏನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಇಲ್ವ? ಭಾಳ ಪವಿತ್ರ ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಅದು ಏನಿದ್ರೂ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಓಂಕಾರ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ಕು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಹಾಕಿ ಇಡಬೇಕು. ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು. ಆ ಥರ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಪುಸ್ತಕನ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓದಿ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯನೇ ಸುಖ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ. ಸುಖ ಇಲ್ಲದೇ ಯಾರೂ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕುರ್ಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಊಟ ಹಾಕಿದರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಊಟನೂ ಹಾಕಿದಲೇ ಕುರ್ಚಿನೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು? ಅದಕ್ಕೆ ಸುಖದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅನ್ನೋದು ಮೂಲವಾದಂಥ ಚಿಂತನೆ. ಸುಖದ ಮೀಮಾಂಸೆ ಭಾರತದ ದರ್ಶನದ ಮೂಲ ತತ್ವ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತತ್ವನಿಶ್ಚಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ಅದರಂತೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಜೀವನ ಅಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಮಜಲುಗಳು ಮುಖಗಳು ಹಾಗಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಾಕಲಾಟ ಇರುತ್ತೆ. ತತ್ವದಂತೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಇರದಿರುವುದು, ನನ್ನ ಜೀವನದಂತೆ ಸಮಾಜದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರದಿರುವುದು, ಇದಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದುವ ಕೆಲಸ ಯಾರದ್ದು? ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ನನ್ನಲ್ಲೂ ನಿನ್ನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಆತ್ಮ. ಅದನ್ನು ನಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗಲೇ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ವ ಅವಾಗ, ಇವನಾರವ ಅನ್ಬೇಡ ಅಂತ. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಆ ಶ್ಲೋಕನೂ ಹೊಡೆದ್ವಿ, ಇವನಾರವನೂ ಹೊಡೆದ್ವಿ, ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಾದರೂ ಹೇಳಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾದರೂ ಹೇಳಿ, ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಹೇಳಿ, ಆ ತತ್ವ ದರ್ಶನ ಜೀವನವಾಗಬೇಕು. ಅದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಮಸ್ತ ಬೌದ್ಧಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಯಾವುದಿದೆ ಅದರ ಸಂಕಲ್ಪನೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಸಮಯ ತುಂಬ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ಅಂಶ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಒಟ್ಟು ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ, ಪ್ರೈಡ್, ಇದು ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ. ಆ ಪ್ರೈಡ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೊಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅಭಿಮಾನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರು ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಇದನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರಿಸರ್ವ್. ಮತ್ತು ಬರೀ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ನೀರಾದರೂ ಅದು ಕೊಳೆತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲನೂ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ಇರಬಾರ್ದು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀಚ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೀಚ್ ಅಂದರೆ ಉಪದೇಶ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ 5 ಸಂಗತಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋ ವೇದಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಇದು. 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯವೇ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳು. ಭಾರತ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗುವುದು ಅಂದರೆ ಏನು? ಭಾರತೀಯರು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗುವುದು. ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗುವುದು ಅಂದರೆ ಏನು? ಏನಂಗಂದರೆ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲ ಗುಣ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನ. ಹಾಗಿರಬಹುದು ಆ ಸಂಸ್ಥೆ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಜನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ತಾನೆ. ಆ ನನ್ನೂರು, ನನ್ನ ಶಾಲೆ ಯಾವುದು? ಇನ್ಯಾವುದೋ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಸಂತ ಮೀರಾ ಶಾಲೆ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲನಂತೆ ಆಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಂತೆ ಆಗೋದಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ನವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ. ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗುವುದು.
ವಿಶ್ವಗುರು $100 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆದ್ರೂ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗಲ್ಲ. $100 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆಗಲಿ, ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಡತನದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ತತ್ವಜ್ಞಾನ, ಬಡತನಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಡೋ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ತುಂಬ ಜನ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಅಂದರೆ ಅವನು ಬಡತನದಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟ ಕೊಳಕಾಗಿರಬೇಕು, ನಗಬಾರ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬಾರ್ದು, ಹಾಡು ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಇದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಓದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒರಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನೊಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮುಟ್ಟಿದೇನಪ್ಪ ಅಂದು, ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ಮಾಂಸ ತಿಂತೀವ್ರಿ ಅಂದ. ನಾನಂದೆ, ನನಗೆ ತಿಳಿದಂಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಇಬ್ಬರು ತಗೋತಾ ಇದ್ದವ್ರೆ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ 16,108 ಹೆಂಡತಿಯರು, ಅರ್ಜುನನಂತೂ ಭಾರಿ ಸೌಂದರ್ಯೋಪಾಸಕ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಸನ್ಯಾಸಿನೂ ಅಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಗೃಹಸ್ಥರು, ಫುಲ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಗೃಹಸ್ಥರು, ಜೀವನವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು, ಆನಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ವಿರಕ್ತನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ? ಅಂದರೆ ತತ್ವವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಎಂಥೆಂಥ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೂಡ ಪಾವಿತ್ರ್ಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಲುಕಲಾರದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿಬಿಟ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಬುದ್ಧರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಜನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೇಳೋನಿಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಡಪ್ಪ ಅನ್ನಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ದಿನ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕೋದಾಗುತ್ತಾ? ನಮ್ಮನೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಯಾರು ಹಾಕೋದು ನೋಡಿ? ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಾರೆ, ಗಂಡಸರು ನಮಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ತಿನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮದು ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸಣ್ಣದು ಸ್ವದೇಶ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲೋ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲೋ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೋ ಸಹಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನಾನೇ ಗುರುವಾಗಿ ನನ್ನ ಸುತ್ತನೇ ಒಂದು ಗುರುಕುಲ, ನನಗೆ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೋ ಅದು. ಗುರುಕುಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ರು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಭ್ರಾಮಕ ಕಲ್ಪನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ. ನಮಗೆ ಗುರುಕುಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಆರಾಮ ಹರಟೆ ಹೊಡಿತಿದ್ರು ಚಾ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದವ್ರು ಬರೆದಿರಟ್ಟು ಇನ್ಯಾರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಗುರುಕುಲ ಆಗುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಚೀನ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಇದ್ರೂ ಸಮಕಾಲೀನ ಸವಾಲುಗಳಿದೆ, ಬದಲಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅದರ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮವೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ಆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವುದು, ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿಯ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದು ಪ್ರಬುದ್ಧರ ಕೆಲಸ. ಆ ಥರ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೇರಣೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ಕೈಮರ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ಬೋದು ಪುಣೆ 300 ಅಂತ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದಿವಸ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, 10 ವರ್ಷ ಇದ್ದರೂ ನೀವೇನು ಪುಣೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದು ಕೈಮರ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ, ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಹೀಗೆ, ಓಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಹಾಗೆ, ಹೆಂಗಾದರೂ ಹೋಗಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಪ್ರಬುದ್ಧರ ಕೆಲಸ ಕೈಮರ ಆಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ದಾರಿಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಕ್ರಮಿಸಿದಾಗ ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಓಹೋ ಹೀಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಬುದ್ಧರು ಹೇಳುವವರಲ್ಲ, ಹೇಳಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವವರು. ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದವರ ಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪರಿವಾರ. ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಪಾರಿವಾರಿಕ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರಿ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾರಿವಾರಿಕ ಭಾವನೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಈಗ ನಾನು ಮೇಷ್ಟ್ರಿದ್ದರೆ
ನಾನು ಯಾವ್ರು ಕಲಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಹುಡುಗರು ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರದವರು ಅನ್ನುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಪಾರಿವಾರಿಕ ಭಾವನೆಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಾ ಅಂತಲ್ಲ ಅದು. ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪರಿವಾರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ. ಈ ಪರಿವಾರದ ಕಲ್ಪನೆ ಇದು ಏಕಾತ್ಮತೆಯಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅದೇ ತತ್ವ ಇದೆ. ಇದರ ನಡವಳಿಕೆಯ ರೂಪವೇ ಪರಿವಾರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಕಡೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಮಗಿರೋ ಸಂದಿಗ್ಧ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ, ಮಹಾ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ ಅದು. ಅಯಂ ನಿಜ ಪರೋವೇತಿ ಗಣನಾ ಲಘುಚೇತಸಾಂ ಉದಾರ ಚರಿತಾನಾಂತು ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಒಂದು ಪರಿವಾರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಉದಾರ ಚಿಂತನೆಯವನಿಗನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ನಂದು ಅಂತ ಭಾಳ ಸಂಕುಚಿತ ಬುದ್ಧಿಯವನು ಅನ್ಕೋತಾನೆ. ಇದು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇದೊಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಯೂ ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಆಸೆಯೂ ಹೌದು. ಈ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜನ ನಾವು. ಇದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆ ಇದೆ, 3 ಕಥೆ ಇದೆ, ನಾನು ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಪಂಚತಂತ್ರದ ಕಥೆ. ಒಂದು ಗುಳ್ಳೆ ನರಿ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಿಂಕೆ ಮರಿನ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಹೊಂಚಾಕತ್ತೆ. ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ತಾಯಿನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಿದ್ಲು. ನೋಡು, ಈ ಗುಳ್ಳೆ ನರಿಗಳಿರ್ತಲ್ಲ ಇವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಗುಳ್ಳೆ ನರಿ ಬಂದು ಆ ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ಹತ್ರ ನಾನು ನೀನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಈ ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ಹೇಳ್ತು, ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ, ನೀನು ಅಲ್ಲೇ ಇರು, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ, ನಾನು ನೀನು ಒಂದೇ ಅಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಹೇಳೋರು ಯಾರು? ಅಲ್ಲೊಂದು ಗುಳ್ಳೆ ನರಿನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್, ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮಟ್ಕೋಂಥ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕಾದ ಯಾರು? ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ಒಂದು ನಾನ್ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಆತ್ಮಬೋಧ ಹೇಗಿದೆಯೋ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗೂ ಇರಬೇಕು, ಆ ಕೆಟ್ಟವರನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಔದಾರ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಔದಾರ್ಯ ದುರುಪಯೋಗನೂ ಯಾರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಟುಕೋ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಎಂತೆಂಥವ್ರಿಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ನೋಡ್ರೆ ನಾನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಾ, ಹಿಂದೂನೇ ಕಮ್ಯುನಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕೊಂದಾಕು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಸೆಕ್ಯುಲರ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಗೊಂದಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಸವಾಲಿದೆ. ಈ ಸವಾಲನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಅಂತೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ. ನಗ್ನಗ್ತಾ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ. After vote of thanks, then second one, our team has already sent feedback form on your mobiles. Please help us to improvise next time by filling it. Now I request Dr. Shailaja Hiremat, co-convener of Prabuddha Bharata, to propose vote of thanks. Good evening, everyone. Firstly, on behalf of Prabuddha Bharat, Belagavi, I would like to thank all the dignitaries on the dais for gracing the occasion valedictory function. Prabuddha Bharat, Belagavi is grateful to all the speakers for their valuable and engaging deliberations through 2-day National Conclave STEP 2024. I thank all session chairpersons and moderators for ensuring the smooth conduct of all the sessions. Our heartfelt gratitude to Rani Channamma University, Belagavi, for associating and supporting Prabuddha Bharat, Belagavi for the conclave. Our gratitude to Bagalkote University, Jamkandi, IIT Dharwad, VTU Belagavi, and other sponsors for helping us organize this conclave.
We thank Dr. Shri Prabhakar Koreji and KLE for extending this beautiful auditorium and all the necessary support for this conclave. Thank you all the delegates for your presence and engaging participation. We thank Archana Sangeet Vidyalay, Belagavi for the wonderful performances during this conclave. And we thank press and media for the extensive coverage of this conclave. Thank you, caterers, for the delicious food served during this conclave, and videographer Mr. Suresh Murkumbi for covering these sessions. Prabudh Bharat appreciates student volunteers from KLE Department of MBA and KLS IMER and other volunteers for helping organize this conclave. Lastly, each and everyone, directly, indirectly, who has helped us successfully conduct this conclave. And I, on behalf of Prabudh Bharat Belgavi, urge all the delegates to kindly associate with Prabudh Bharat Belgavi to strengthen and propagate intellectual social responsibility in the coming days. So you can kindly approach the organizers, kindly approach the office bearers, so kindly associate with us. So thank you everyone. I request everyone to rise from their seats. We have Vande Mataram by Shriya Deshpande. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam Sufalam, Manayaj Sheetalam, Sasya Shamalam Mataram, Vande Mataram, Shubhrajyotsnam pulakitayamini, Pullakusumita drumadalashobhini, Suhasini sumadhurabhashini, Sukhadam varadam mataram, Vande Mataram. Koti koti kantha kala kala ninada karale, Koti koti bhujai drita kar kar bhale, Abalam ke namayat bole, Bahubal dharini namami tarini, Ripudal varini Mataram, Vande Mataram. Tumhi vidya, tumhi dharma, tumhi riddhi, tumhi marma, Tvam hi pranaha sharire, bahute tumi ma shakti, Hridaye tumi ma bhakti, Tomami pratima ghadi mandire mandire, Mataram, Vande Mataram. Tvam hi Durga dasha praharana dharini, Kamala kamaladala vihar, Vande Mataram. Bharat Mata ki